کاماریڈی منڈل کے چنا ملاریڈی گاؤں کے ایک سرکاری اسکول کی عمارت کے بقایا بل ادا نہ کیے جانے پر ٹھیکیدار نے اسکول کو تالا لگا دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اسکول انتظامیہ نے ٹھیکیدار کی 12 درخواستوں پر دھیان نہیں دیا اور کچھ وقت مانگا، لیکن اسکول کے بقایا جات ادا نہیں کیے۔ برہم ٹھیکیدار نے اسکول کو مقفل کر دیا۔ اسکول کی بینچز و دیگر اشیاء بھی عمارت سے باہر نکال دی۔ بچے اب دھوپ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ کئی بار DEO سے ملاقات کرتے ہوئے عمارت کے بقایا جات کے سلسلے میں نمائندگی کی گئی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ٹھیکیدار کے اس اقدام سے اور DEO کے مؤثر اقدامات نہ کرنے سے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ دوسری جانب سرکاری عہدیداروں نے اس واقعے کا نوٹ لیتے ہوئے ٹھیکیدار سے بات چیت کی ہے اور اسکول کو دوبارہ کھولنے کی درخواست بھی کی ہے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے رہنما و سابق چیئرمین TGMFC امتیاز اسحاق نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے وقت ترمیمی بل کے خلاف ایک قرارداد پاس کرنے کی اپیل کی ہے۔ وقت ترمیمی بل کی مخالفت میں رائے شماری کے لیے ایک ہی دن رہ گیا ہے۔ BRS رہنما امتیاز اسحاق نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے اقلیتی قائدین سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ متنازع بل پر اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے یہ خواہش کی ہے کہ وہ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کرے کہ تلنگانہ کانگریس اور تلنگانہ کے مسلمانوں نے وقت ترمیمی بل کو مسترد کر دیا ہے۔ سابق صدر نشین نے کانگریس کی اعلیٰ قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جن ریاستوں میں کانگریس کی حکومت ہے وہاں پر بھی وقت ترمیمی بل کے خلاف قرارداد پاس کی جائے۔ اگر سیریسلی اس کو ریجیکشن لانا ہے تو کانگریس کے پارٹی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہاں پہ اسمبلی میں اس بل کو ریجیکشن کر کے بھیجا جائے تاکہ اس کو سیریسنیس لے، کیونکہ ہم مسلم قائدین جا کے JPC کو ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہا۔ اب کانگریس کی حکومت جیسے تلنگانہ میں ہے، جیسا کرناٹک میں ہے اور بھی اسٹیٹ میں ہے، وہاں پہ جو ہے اسمبلی میں اس بل کو رکھ کے اس بل کے خلاف ریزولوشن پاس کر کے بھیجے۔ یہ میرا کانگریس سے اپیل ہے تاکہ اس بل اگر واقعی آپ مسلمانوں سے یا وقف ایکٹ سے اگر سنجیدگی ہے آپ کو تو اس بل کے خلاف اسمبلی میں بل کے خلاف ریزولوشن کر کے بھیجیں دلی کو، تبھی اس کو سیریسنیس مانا جائے گا۔ یہ میرا اپیل ہے کانگریس سے۔ شیر لنگم پلی کے MLA A گاندھی نے BRS MLA P کوشک ریڈی کی رہائش گاہ جا کر ہلچل مچا دی۔ کانگریس MLA نے P کوشک ریڈی کو گھر سے باہر آ کر ان کا سامنا کرنے کا چیلنج بھی کیا۔ BRS MLA P کوشک ریڈی کی رہائش گاہ پر اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب کانگریس کے شیر لنگم پلی کے MLA A گاندھی اپنے کارکنان کے ساتھ وہاں پہنچے۔ RK پوڑی گاندھی نے P کوشک ریڈی سے گھر سے باہر آنے اور ان کا سامنا کرنے کا مطالبہ کیا۔ حالات مزید اس وقت کشیدہ ہو گئے جب پولیس نے کوشک ریڈی کے گھر کے دروازے بند کر دیے، لیکن A گاندھی کے حامی گیٹ توڑ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ صورتحال مزید بگڑتی دیکھ پولیس نے MLA کو حراست میں لے لیا۔ اس ڈرامائی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور پیش کریں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے حسین ساگر میں پلاسٹر آف پیرس کی گنیش مورتیوں کے وسرجن پر پابندی لگانے کے باوجود عقیدت مندوں نے POP کی گنیش مورتیوں کا وسرجن کیا۔ شہر حیدرآباد کے حسین ساگر کو مزید آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ نے پلاسٹر آف پیرس سے بنی گنیش مورتیوں کے وسرجن پر پابندی لگا دی ہے۔ 2 دن پہلے ہی پولیس اور محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی جانب سے حسین ساگر پر جگہ جگہ بینرز لگائے گئے تھے کہ حسین ساگر میں POP سے بنی گنیش مورتیوں کے وسرجن کی اجازت نہیں ہے۔ اس اقدام کے صرف 2 دن بعد ہی ٹینک بینڈ پر POP سے بنی گنیش مورتیوں کا وسرجن کیا گیا ہے، جس کے ویڈیو منظر عام پر آئے ہیں۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام وقت ترمیمی بل 2024 کی مخالفت کے سلسلے میں امام و مؤذنین کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ مرکزی حکومت کے لائے گئے متنازع وقت ترمیمی بل کی مخالفت کے لیے عوام خاص کر مسلمانوں میں شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام اردو مسکن خلوت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں امام و مؤذنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ منتظمین نے اپنے خطاب میں امام و مؤذنین سے گزارش کی ہے کہ
وہ کل یعنی 13 ستمبر کو بروز جمعہ خطبے میں متنازع بل سے متعلق مسلمانوں میں شعور بیدار کریں تاکہ JPC کو زیادہ سے زیادہ رائے بھیجی جا سکے۔ اجلاس میں مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید ابراہیم قادری فاروق پاشا، مولانا سید شیخ قادری شتاری کامل پاشا، مولانا سید قادری محی الدین، مولانا حافظ مظفر حسین، مولانا سید احمد محی الدین جیلانی، مولانا عرفان اللہ شاہ نوری، مولانا سید غلام سمدانی علی قادری کے علاوہ مولانا سید وسیع اللہ قادری، مولانا سید ندیم اللہ حسینی، مولانا مکرم پاشا، خواجہ شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا، مولانا سید سیف اللہ حسینی باقری، مولانا صوفی سیف احمد، مولانا سید لیاقت حسین رضوی، مولانا سید اسلم حسین و دیگر نے حصہ لیا۔ کریم، اما بعد، معزز سامعین، ہم اوقاف کی صیانت کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہیں۔ حکومت ہند جو وقف بل 2024 لا رہی ہے، یہ وقف بل وقف کی صیانت کے لیے نہیں ہے بلکہ وقف کو ختم کر دینے کی غرض سے ہے۔ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اوقاف کو جو نقصان پہنچا ہے وہ محکمہ مال سے زیادہ ہوا ہے، جس کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ اور آج حکومت جو ترمیم لا رہی ہے تو اس میں ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو خود اوقاف کی جائیداد کو غصب کرتا ہے، اور اصل جھگڑا اوقاف بورڈ سے جو سرکاری محکموں میں ہوتا ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہی ٹارگٹ رہتا ہے اور پورے اختیارات اس کو دے رہے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہی جیوری ہے، وہی جوڈیشری ہے، وہی ایگزیکیوٹر ہے، تو کیا امید کر سکتے ہیں۔ ہے ہمارا اوقاف اس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش میں رکھا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ کل تک کے تو ہم اپنی رائے بھیج سکتے ہیں، اس کے بعد بھی پارلیمنٹ جب بھی ہوگی یا جب بھی حکومت مناسب سمجھتی یہ بل پیش کریں گے تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے لیول کے اوپر ایک احتجاجی جلسے منعقد کرتے رہیں تاکہ اپنی آواز حکومت تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ BRS MLA پی کوشک ریڈی نے ان پر اور ان کی رہائشی گاہ پر کیے گئے حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس طرح کے حملوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ کانگریس MLA اے گاندھی اور BRS MLA پی کوشک ریڈی کے درمیان لفظی جنگ جاری تھی۔ پی کوشک ریڈی نے BRS سے کانگریس میں شامل ہونے والے اے گاندھی کو ان کے گھر آ کر BRS کا کھنڈوا پہنانے کا چیلنج کیا تھا۔ دریں اثنا MLA گاندھی اپنے حامیوں کے ساتھ پی کوشک ریڈی کے مکان پہنچے۔ کچھ کارکنان نے ان کی رہائش گاہ اور خود ان پر حملہ کیا۔ BRS رہنما نے کانگریس کے کارکنان کے حملوں پر کہا کہ وہ تلنگانہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں، تلنگانہ کے حقیقی بچے ہیں، اور کانگریس کارکنان یا پھر رہنماؤں کو یہ لگتا ہے کہ وہ پی کوشک ریڈی کو چیلنج کریں گے تو وہ ڈر جائیں گے یا پھر چپ رہیں گے۔ BRS MLA نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ اس طرح کے حملوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ کل 11 بجے وہ BRS کے میڈچل ضلع صدر اور کارکنان کے ساتھ کانگریس MLA اے گاندھی کے گھر جا کر انہیں BRS کا کھنڈوا پہنائیں گے۔ AIMIM کاغذ نگر جنرل سیکرٹری جاوید ملناس نے کمراوی آصف آباد کی سب کلکٹر شردھا شکلا سے ملاقات کرتے ہوئے رہائشی علاقوں میں صاف صفائی کے اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے نمائندگی کی۔ ضلع کمراوی آصف آباد کی سب کلکٹر شردھا شکلا نے جمعرات کو گاندھی چوک کاغذ نگر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر AIMIM کاغذ نگر کے جنرل سیکرٹری جاوید ملناس نے سب کلکٹر سے ملاقات کی اور مذکورہ علاقے میں صاف صفائی کے مسائل بیان کیے اور کلکٹر سے نمائندگی کی کہ وہ رہائشی علاقوں میں صاف صفائی کے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ سب کلکٹر نے متعلقہ افسران کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ مذکورہ علاقوں میں صاف صفائی کے انتظامات کریں۔ ساؤتھ ویسٹ زون کے ایڈیشنل DCP محمد اشفاق نے گنیش تہوار کے موقع پر آصف نگر علاقے میں گنیش پنڈال کا دورہ کیا اور منتظمین سے ملاقات بھی کی۔ شہر حیدرآباد میں گنیش تہوار منایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے تہوار کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ ساؤتھ ویسٹ زون کے ایڈیشنل DCP محمد اشفاق نے آصف نگر زیبا باغ میں
نصب گنیش پنڈال کا دورہ کیا اور منتظمین سے ملاقات کرتے ہوئے تمام تر تفصیلات حاصل کی۔ دریں اثنا انہوں نے انتظامیہ کو سٹی پولیس کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی نے گنیش چترتھی کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے میڈیا کے ذریعے مسلمانوں اور ہندو بھائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے تہوار منانے کی گزارش کی ہے۔ آج میں گنیش آئیڈلز آصف نگر کے ایریا میں وزٹ کرنے کے لیے نکلا۔ ہمارے ساتھ انسپیکٹر آصف نگر بھی ہے اور ان کا پورا اسٹاف بھی ہے۔ زیبا باغ میں آج آئیڈل کو وزٹ کرا اور ان کے آرگنائزر ببلو سے بھی بات کرا۔ کچھ ان لوگوں کو کچھ پرابلم نہیں ہے اور اس میں جو ضروری ہدایت ہے، ہمارے پوسٹرز پولیس کی طرف سے ایک پوسٹر گنیش منڈپ میں لگایا گیا ہے جو اس میں کیا کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور ایک چھوٹی بک بھی دیا گیا ہے اس میں کیا احتیاط کرنا بول کے۔ یہ دو چیزیں ہماری پولیس کی طرف سے یہ منڈپم میں دیا گیا ہے، اس کو وہ فالو کرنے کے لیے میں ان کو ہدایت دیا۔ اور اس موقع پر میں تمام عوام کو گنیش چوتھی کی مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور یہ گنیش چوتھی جب یہ 17 تاریخ کو جو مین پوزیشن ہے، یہ دو گائیڈنس بھی 17 تاریخ کو جانے والے ہیں، ان کو بھی میں ایک ہدایت دیا کہ جو ضروری ہدایت اور وہ جو پریکاشن جو لینا ہے الیکٹریسٹی کے، اور لاری پہ جاتے وقت بچوں کو قریب میں نہیں آ جیسا ویسا کچھ پورے ہدایت دیا، اور وہ بھی وہ لوگ کوآپریٹ کرتے بولے۔ اور میں تمام عوام مسلم عوام کو بھی اور اپنے ہندو عوام کو بھی میں ایک دوسرے کو کوآپریشن کرتے ہوئے اس عید کو تہوار کو اچھا خوشی سے منانے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت تھی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی ٹاسک فورس ٹیم نے آصف آباد ضلع کے فساد متاثرہ جینور کی مساجد اور وقف اداروں کا دورہ کیا۔ سید عظمت اللہ حسینی صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی ہدایت پر ٹاسک فورس ٹیم نے آصف آباد ضلع کے جینور کے مساجد اور دیگر وقف اداروں کا دورہ کیا ہے۔ گزشتہ دنوں فرقہ وارانہ تصادم سے ہوئے نقصانات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ٹاسک فورس ٹیم صورتحال کا جائزہ لینے اور نقصانات کا تخمینہ لگانے کے بعد ایک تفصیلی رپورٹ تیار کرے گی اور وہ رپورٹ صدر نشین وقف بورڈ کو سونپی جائے گی۔ بتایا گیا ہے کہ وقف بورڈ کی جانب سے اس سلسلے میں تعاون فراہم کیا جائے گا۔ مولانا مفتی تجمل، مولانا مفتی عبید الرحمان و دیگر علماء و مشائخین نے 13 ستمبر کو مسجد گنج شہیدہ میں تحفظ ایمان کے عنوان سے منعقد کل جماعتی جلسہ عام میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ فتنہ خادنیت کے بعد اب فتنہ شکیل بن حنیف حیدرآباد خاص کر پرانے شہر میں سرگرم ہے۔ کچھ نوجوانوں کے اس فتنے سے متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایمان کے تحفظ اور نسلوں کے ایمان کے حفاظت کے لیے اس فتنے سے بچانے کے لیے ایک کل جماعتی جلسہ عام منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ جلسہ عام تحفظ ایمان کے عنوان سے 13 ستمبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء جامع مسجد گنج شہیدہ چھرا میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ جلسہ عام سے نامور علماء اکرام مخاطب ہوں گے اور تحفظ ایمان کی ضرورت پر روشنی ڈالیں گے۔ مفتی تجمل، مفتی عبید الرحمان اور دیگر علماء و مشائخین نے میڈیا کے ذریعے مسلمان بھائیوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ 13 ستمبر کو بعد نماز عشاء منعقد ہونے والے کل جماعتی جلسہ عام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، ہر مسلمان کا جہاں اپنے ایمان کے اور عقائد کے بنیادی باتوں پر قائم رہنا ضروری ہے،
वैसे ही मौत तक ईमान को बचा कर ले जाना भी ज़रूरी है, और इस ईमान के लूटने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पैदा होकर हमारे ईमान को, हमारी नस्लों के ईमान को लूट रहे हैं, जिसमें कादियानियत है, शकीलियत है, दीगर और भी फ़िरक़े हैं। इस सिलसिले में हाल में कुछ नौजवान मुतासिर हुए हमारे इधर आसिफ नगर हलक़े में, इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इस सिलसिले में आगे बढ़ें और अपनी नस्लों को भी बचाएं। इस उन्वान से कुल जमाती जलसे आम बउनवान तहफ़्फ़ुज़ ईमान बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा बतारीख़ 13 सितंबर 9 रबीउल अव्वल जामे मस्जिद गंज शहीदा बड़ी मस्जिद जो झिर्रे की है, वहाँ पर बड़ा इजलास हो रहा है। उलमाए किराम के खिताबात होंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि ख़ुद बज़ाते खुद शरीक हों और अपने दोस्त अहबाब और ख़ुसूसन अपने बच्चों को, नौजवानों को लेकर यहाँ हाज़िर हों, तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा नफ़ा होगा। ईमान का बाकी रखना और ईमान के साथ दुनिया से जाना इंशाअल्लाह आसान होगा। अस्सलाम वालेकुम। शिमला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सिंजोली मस्जिद के गैर क़ानूनी हिस्से को मोहर बंद करने की इजाज़त देने के बाद खुद मुस्लिम फरीक ने गैर क़ानूनी हिस्से को हटाने का मुतालबा किया है ताकि अमन और भाईचारा बरकरार रहे। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के सरबराह मोहम्मद लतीफ़ और कमेटी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला के कमिश्नर से मुलाकात की और एक मकतूब सौंपते हुए सिंजोली मस्जिद के गैर क़ानूनी हिस्से को हटाने का मुतालबा किया। मोहम्मद लतीफ़ ने इस मौके पर कहा कि हिमाचल प्रदेश एक अमन पसंद रियासत है और अमन पसंद रियासत में इस किस्म की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि ये अमन और भाईचारा बरकरार रहे। म्यूनसिपल कमिश्नर से मस्जिद के उस हिस्से को सील करने की दरख्वास्त की गई है जो गैर क़ानूनी है। सिंजोली जामे मस्जिद के इमाम ने कहा कि वो हिमाचल के मुस्तकिल बाशिंदे हैं और प्यार से रहना चाहते हैं। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हिमाचल हमारा है और हिमाचल के तमाम लोग हमारे भाई हैं। हमने खुद गैर क़ानूनी तामीरात को हटाने की दरख्वास्त की है। दनियासना म्यूनसिपल कमिश्नर भूपेंद्र कुमार उत्तरी ने कहा कि मुसलमानों की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि मस्जिद का वो हिस्सा जो गैर क़ानूनी है उसे सील कर दिया जाए। अगर MC कोर्ट का फैसला भी गैर क़ानूनी तामीरात हटाने के सिलसिले में आता है तो उसका खैर मक़दम किया जाएगा और उस तजवीज़ का भी जायज़ा लिया जाएगा। इस सिलसिले में जल्द ही फैसला भी होगा। आपको याद दिला दें कि 5 सितंबर को मुकामी लोगों ने सिंजोली में मस्जिद के बाहर मुजाहरा किया। 7 सितंबर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने अदालत में मस्जिद में मुबैना गैर क़ानूनी तामीरात के हवाले से समाअत हुई। वक्फ बोर्ड का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसले की तारीख 5 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। 7 सितंबर को हिंदू तंजीमों ने सिंजोली में एक रैली निकाली और मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की रिहाइशगाह पर मुनक़िद गणपति पूजा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत पर मुमताज़ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ये जजों के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता शाम एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा जा सकता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की रिहाइशगाह पर मुनक़िद गणपति पूजा में शिरकत की। चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करते हुए और बाद में एक साथ पूजा करते हुए भी देखे गए हैं। मशहूर वकील और कारकुन प्रशांत भूषण ने इस मामले में सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि ये जजों के लिए एक ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। एक जज को अपने ओहदे के वक़ार के मुताबिक एक हद तक लाताल्लुक़ी की मशक़ करनी चाहिए। उसकी जानिब से ऐसा कोई काम या कोई कोताही का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए जो उसके आला ओहदे और उस ओहदे के अवामी एहतराम से मुतसादिम हो। उन्होंने कहा कि वो इस बात से हैरान है कि CJI चंद्रचूड़ ने मोदी को ज़ाती मुलाकात के लिए अपनी रिहाइशगाह आने की इजाज़त दी। इससे अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा इशारा मिलता है क्योंकि अदलिया का काम इंतज़ामिया से शहरियों के बुनियादी हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करवाना और इस बात को यकीनी बनाना है कि हुकूमत आइन के दायरे में रहकर काम करे। इसलिए इंतज़ामिया और अदलिया के दरमियान एक फ़ासला ज़रूरी है।
हरियाणा के जिंद जिले की जुलाना सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करने पहुंची विनेश फोगाट की रैली में लोगों का हुजूम देखा गया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बमुश्किल 2 सीटें मिलने का इम्कान है। पहलवान से सियासतदान बनने वाली विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद हरियाणा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। वो जिंद जिले की जुलाना सीट से मैदान में उतरेंगी। विनेश फोगाट ने पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान और अपने मद्दाहों के साथ कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। कांग्रेस लीडर और रोहतक के एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत के एमपी वो दीगर उनके हमरा मौजूद थे। आपको बता दें कि अगले माह होने वाले इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने के आखिरी रोज़ उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा और विनेश फोगाट दोनों ने भारी अक्सरियत से कामयाबी की उम्मीद जताई है। दूसरी जानिब विनेश फोगाट की रैली में लोगों की भीड़ देखकर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 2 सीटें भी मुश्किल से मिलेंगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के साबिक एमपी सीताराम येचुरी तवील अलालत के बाद जुमेरात को इंतकाल कर गए। 72 साला सीताराम येचुरी को दिल्ली एम्स के आईसीयू में रखा गया था, जहां सांस की नाली के शदीद इन्फेक्शन का इलाज किया जा रहा था। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे और डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही थी। ताहम जुमेरात की सहपहर वो इंतकाल कर गए। सीताराम येचुरी की क़यादत में सीपीआईएम ने कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत की पॉलिसियों पर दबाव डालने का काम किया है। पार्टी के अंदर वो एक मजबूत लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। येचुरी की वफात से सियासी दुनिया में गहरी खला पैदा हो गई है। उनके साथियों ने और दीगर जमातों के कायदीन ने उन्हें एक मुखलिस और बेलौस लीडर के तौर पर याद करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया है। बांसवाड़ा एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और बांसवाड़ा हल्का कांग्रेस इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी के हामियों के दरमियान बांसवाड़ा वर्नी पुलिस स्टेशन में झड़प हुई। जराये ने बताया कि एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और हल्का इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी के हामी एक दूसरे के खिलाफ बांसवाड़ा वर्नी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए थे, लेकिन दोनों के दरमियान वहीं पर झड़प हुई और पुलिस की मौजूदगी में दोनों कायदीन के कारकुनान एक दूसरे से लड़ पड़े। कांग्रेस पार्टी के कारकुनान का एक दूसरे से दस्त गिरेबान होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली के ज़ेर एहतमाम सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मज़मून नवेसी का मुकाबला मुनक़िद किया जा रहा है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मज़मून नवेसी का मुकाबला 21 सितंबर को मुनक़िद हो रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन और मौलाना शाह जमालुर रहमान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मज़मून नवेसी का मुकाबला 3 ज़बानों उर्दू, अंग्रेज़ी और तेलुगु में मुनक़िद किया जाएगा। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम तलबा व तालिबात भी इसमें हिस्सा लेने के अहल हैं। उन्होंने बताया कि एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इश्तिराक से इस मुकाबले का इनेकाद होगा। उम्मीदवारों को बज़रिए ऑनलाइन 20 सितंबर तक दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। एमएलए माजिद हुसैन ने बताया कि इनाम अव्वल 51,000 रुपये, इनाम दुवम 21,000 रुपये और इनाम सुवम 11,000 रुपये रखा गया है, जबकि 205 तरकीबी इनामात भी दिए जाएंगे जो कि 1100 रुपये पर मुश्तमिल होंगे। शुरका को सनद भी दी जाएगी। मौलाना शाह जमालुर रहमान और नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने तलबा व तालिबात से इस मज़मून नवेसी के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की है। मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामन बरकातहू का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमें वक्त दिया और सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एस्से राइटिंग कंपटीशन किया जा रहा है उसके आगाज़ के लिए आपने वक्त दिया और यहाँ पर आकर इसका ऐलान किया। साथ ही साथ मैं एमएस
एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तमाम जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमें इस प्रोग्राम के लिए पूरा टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, उनके स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दे रहे हैं जहाँ बच्चे आके एग्ज़ाम लिख सके और इंशाल्लाह एक बड़े टीचर्स भी हमारा साथ देंगे इन पेपर्स के करेक्शन के लिए। ये प्रोग्राम रखाने का एक ख़ास मकसद हमारा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये भी है कि नौजवान बच्चों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटिवेट कर सकें और कोशिश ये कर सकें कि बच्चे इस ताल्लुक़ से पढ़ें और आकर लिखें, और उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ इनामात के रकम इसमें रखे गए हैं जिसको अनवर साहब ने आपके सामने रोशनी डाली। इंशाअल्लाह ताला ये एग्ज़ाम 21 सितंबर में को रखा जाएगा, टाइमिंग होगी 2 से 3 बजे तक, और जब भी जो बच्चे जो रजिस्टर करेंगे वो स्कैन करते हुए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पे उनके पूरे तफसीलात उनसे पूछे जाएंगे और उनके लिए कौन सा बेहतर करीबी सेंटर होगा, या वो MS जूनियर कॉलेज मेहदीपट्टनम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या MS जूनियर कॉलेज मासफ टैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, MS क्रिएटिव स्कूल मल्लापल्ली या MS क्रिएटिव स्कूल मुरादनगर। अगर तादाद बढ़ती है नौजवानों की तो अल्लाह के फज़ल से हमारे पास और स्कूल्स भी है जो हम पाइपलाइन पे लाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी और तफसीलात बच्चों को हासिल करना है तो हम 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दे रहे हैं, एक है 9989477206 और एक है 6302091659। इन 2 नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर इस कंपटीशन के बारे में कोई भी तफसीलात स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स ले सकते हैं, सेंटर्स के बारे में मालूमात कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और चीज़ों की कोई परेशानी या ट्रांसपोर्ट तो ये नंबर्स पे कॉल करके उससे तफसीलात ले सकते हैं। इस कंपटीशन में खुसूसी तौर पे हमने एक स्पेशल प्राइज़ रखा है, ख़ास तौर से हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए जो आकर ये ऐसे राइटिंग कंपटीशन में आ सकते हैं, और उनके लिए भी स्पेशल प्राइज़ रखा गया है। और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि नौजवानों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना हम हमारी तरफ से प्रमोट कर सकें, तो वो सिर्फ मेरी या कि यहाँ पे बैठे नहीं, हर किसी की जिम्मेदारी है कि इसको अपने सतह पे आगे बढ़ा सके और बच्चों को इसके करीब ला सके। जिस तरीके से हज़रत मौलाना ने फरमाया कि हमें अपनी तरफ से कोशिश करना है और हम हमारे तरफ से एक छोटी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है इससे हमारा एक कदम कामयाब होगा और इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना की दुआओं से ये ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन कामयाब होगा। और मैं कोशिश हम ये करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर एक स्कूल में जाए, हर एक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें और तकरीबन स्कूल के बच्चों को इसमें एनरोल करने की कोशिश करें। और ये ख़ास तौर से कंपटीशन पूरे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, और यहाँ पे ये 4 सेंटरों को चुनते हुए इस कंपटीशन को, इस ऐसे राइटिंग कंपटीशन में वो आ सकते हैं। सर इसमें एज लिमिट कुछ है क्या? एज लिमिट 2 कैटेगरीज में हमने डिफाइन किया है। पहली कैटेगरी है क्लास 6 से क्लास 10 तक, दूसरी कैटेगरी है जूनियर कॉलेज, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये जो स्टूडेंट्स ये एज लिमिट में आते हैं उनके लिए ये कंपटीशन है। और एक खास बात ये है, जब लोग QR कोड स्कैन करेंगे तो वहाँ पे एक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब वहाँ पे मिलेगी जिसको पढ़कर और उसमें करिकुलम में उसके अंदर ही तफसीलात रहेंगे जिससे हम सवालात करेंगे और उसी के ऊपर ऐसे राइटिंग करना पड़ेगा। तो ये भी सहूलत वहाँ पे जो बच्चे ऑनलाइन जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या हम कोशिश ये भी करेंगे कि एक हार्ड बुक अपने स्कूलों में भी जो नामपल्ली हल्के में आते हैं उनको ये दे सके। हमारी पूरी कोशिश है कि नामपल्ली के बच्चों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और मोटिवेट कर सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस ऐसे राइटिंग कंपटीशन में आए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का उनको मौका मिले और उससे बेहतर उनको लिखते हुए उसको बयान करने का मौका मिले। उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश का कंपटीशन होगा। जो किताब रहेगी वो रोमन इंग्लिश में हमने रखी है ताकि उसको पढ़ने में आसानी भी हो, जिसमें इंग्लिश, तेलुगु के और उर्दू के लोग उसको एक आसानी से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके वहां पर रखी हुई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।